皆さんこんにちは、ディオニーチャンネルです。ディオニー株式会社の東谷です。この番組はナチュラルワインのインポーターのディオニー株式会社がお送りいたします。本日はですね、生産者とズームトーク、ということで、今ちょっと皆さんもねコロナとかですごく大変な時期ではありますけれども、僕らもなかなか生産者のところにも訪問することももう1年ぐらいできてないんですけども、彼らがどんな風に過ごしているのかとか、最近の様子などをインタビューできたらなと思います。今回は、通訳兼、インタビュアー兼ねて、助っ人を呼んでおります。同じくディオニーの前田くんです。はい、ディオニー株式会社の前田和成と申します。皆さんいつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回が初めてということで、Zoom 自体は使ってるんですけど、生産者とつないで、話をするのはちょっと初めてなので、どういう感じになるかは、ちょっとドキドキなんですけれども、初めてのゲストは、セバスチャン・リフォーです。いろんな話したい人たくさんいるんですけれども、1回目はセバスチャンがインタビューに答えてくれます。はい、この後登場ということになるんですけれども。そうですね。選んだ理由じゃないけれども、やっぱりなかなか生産者ってアナログな人が多いっていう中で、今でもガラケーを持ってる人だったりとかっていうのいっぱいいたりとか、そういう中で、まだ年も若い目で、なんて言ったらいいかな、そういったズームとかもできそうな人の中で誰行こうかっていう中で、選んだのが今回、セバスチャンということですね。はい。はい。もうセバスチャンともだいぶ久しぶりなんですけれども、ディオニーの中でセバスチャン・リフォーといえば結構もうね、代名詞じゃないけども、すごいすごく人気な生産者の一人ということで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、彼に登場してもらう前に、まずは、セバスチャン・リフォーについてを軽くご紹介してから、登場してもらおうかなと思っております。セバスチャン・リフォーというのはフランスですねのロワール地方、というところの生産者です。はい、こちらがフランスですね。丸で囲んでます。この辺りがいわゆるサンセールという場所になります。ちょっと北の方にパリがありまして、西に行くともう真西のところにナントですねがあります。なのでね、意外とこうやって見ると、南都までの距離、同じロワール地方でも南都までの距離よりも、下に下がっていったクレルモンフェランっていうね、オーベルニュ、うちでいうとバンサントリコとか、フランソワディムとかがいる生産地の方が、実は直線距離は近いというね、そうですね。いうことになりますね。ロワールがいかに広いかという、そういうことですね。そのロワール地方というのはこの、南都のあたり、西は本当南都の方からずっとこの途中にあるアンジェ、トゥールあたりを通りながら、最終的にはこのサンセールをまた過ぎてちょっとローヌの方まで続くような、ロワール川という長いフランス一長い川の流域沿いのことを言うんですけども、もうこんだけ広いのでね、もうちょっと寄りました。またさっきの青い、丸のところがサンセール。左側にトゥールというロワールの中では少し大きい町がありますが、この辺がいわゆるトゥーレーヌですね、フランツ・ソーモンだったりとか、ロワールのナチュラルワインの生産者がたくさんいるのはこのトゥールの、周辺といったらいいのかな、になるかなと思います。さらにサンセールで、右側サンセール村ですね。村ですね。そうですね。厳密にはワイン上で AOC、いわゆる原産地呼称のサンセールとして、認定されるのはここに限らないんですけど、いわゆるサンセール村。はい。はい。で、一応検索したところが、上の緑の丸がしてあるところが一応、セバスチャン・リフォーのドメーヌです。そう。ちょっとね、サンセール村からは外れているところになります。はい。町に入るときにはですね、見渡す限りブドウ園っていう風な形になっていて、で、なんて言ったらいいか、非常に例えば10月とかだったら、本当に葉っぱが紅葉というか黄色い感じになっていてですね、すごい綺麗な景色が広がっているっていうのがこのサンセールですね。本当に傾斜がなだらかな傾斜になってて、そこにずっとブドウ畑が続いているというワイン生産地というような感じのところっていうふうに記憶しています。そうですね。畑から見下ろすとサンセールの村が見えるのかな。すごくなんかいい雰囲気だなという写真を見ていきたいなと思うんですけれども、さっきの地図からも分かる通り、えらくね、トゥーレの生産者からも遠い、どれぐらいかかるのか
大体2時間とかから3時間の間ぐらいだったと。なので結構、ロワールに来たからって言って、ついでにセバスチャンとこも行きたいなとかっていうレベルじゃないぐらい、一回ちょっとこう、一回決心して来てもらうぐらいの距離かなっていうふうには思いますね。はい。ということで、場所はこの辺りになるんですけれども、セバスチャン・リフォーのワインの特徴と言ったらいいのか、と言ったらどうでしょう、どんなところが。そうですね、やっぱりこの熟度の高い独特のいわゆるセバスチャン味と呼ばれるような、本当に彼しか生み出せないようなワイン、やっぱそのブドウの熟度の高さからくる色の濃い白ワインっていうのがやっぱ彼のやっぱり醍醐味かなというふうに思いますし、ちょっとこの寄付金をつけて若干ハニーライクなテイストがあったりだったりとか、そのあたりも彼の魅力かなというふうに思いますね。はい。喋ってるとね、2人だけでも割とセバスチャンの話はたくさんできてしまうんですけれども、そんなね、ゲストいつになった訓練っていう話になるので、そろそろ、セバスチャンに登場してもらいましょう。ちゃんと登場できるのか。来ましたね。はい。来ましたか。このままのほったらかしにしとくとあれなんで、許可しましょうか。はい。もちろん。はい。入ってもらいましょう。じゃあよろしくお願いします。ちょっと緊張しますが。あれ許可したんだけど。来た。来ました。見えるかな今接続。まだ接続中かなSalut Sébastien Ça va Ouais, ça va Ouais. Ouais. Tu utilises ton mobile Non, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Ok. セバスチャン、パソコンで、登場ですね。Je traduis des fois. Ok Voilà. Ok. Salut, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, parce qu'on doit annuler de rendez-vous pour cette année. Voilà, donc c'était vraiment dommage. Donc, au lieu de ça, on a pour organiser cette meeting comme ça. Super. Bon, ok. Merci. Ouais. Merci aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Pardon. Comment ça va au Japon? Oui, mais maintenant, c'est toujours compliqué. D'accord. Parce qu'en fait, le resto doit fermer à 8 heures de la nuit. Et puis, on doit stopper le servir du vin jusqu'à 19 heures. D'accord. C'est vraiment compliqué. D'accord. Voilà. Et chez toi, ça va? Nous, ça va, oui, mais après, tous les restaurants sont fermés depuis le mois de novembre. Tout le resto. C'est tout est fermé. Tout est fermé. Il n'y a aucun restaurant, aucun bar, rien n'est ouvert. Pour les ventes, oui, c'est difficile, mais surtout, c'est difficile pour le moral des gens parce qu'il n'y a personne qui peut. Voilà, tu peux pas. Et maintenant, on a un couvre-feu à 18h. Donc, il faut qu'à 18h, tout le monde soit à la maison. Tu peux pas aller à 18h, il n'y a personne dehors dans les rues. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez le Covid? Ou est-ce que vous avez déjà eu? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Japon qui ont le Covid? Ah oui, maintenant, il y a beaucoup moins que la France. Mais voilà, à Tokyo, par exemple, 1000 personnes par jour. Donc voilà, c'est assez beaucoup. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est beaucoup mieux que France, donc on peut pas dire. Et toi, ça va? Ouais. Nous, ça va. Pas maladie. Oui, ça va, non, on n'est pas malade. Nous, on suit, on suit la nature. Donc, on a le cycle de nature qui continue. Donc, on a fait les vendanges, on fait les vinifications. Maintenant, on a la taille qui commence. On est obligé de travailler, on est obligé de suivre la nature. Et puis, il n'y a personne dans la nature. Donc, voilà, en plus, そういう意味ではなんか影響というかワイン作り自体はなんか
影響があったりするかな。Ouais, et il y a pas de dégâts à peu faire du vent à cause de couronne, etc. Non? Il n'y a pas de dégâts ou problèmes. On était très inquiets pour avoir des vendangeurs, parce qu'on a eu très peur. Si jamais il y a un vendangeur qui attrape le coronavirus, c'est tout le monde qui a le coronavirus. Ouais, oui, voilà. On était très, très inquiets pour ça, mais sinon, non, ça va. OK。コロナで、例えば一人のバンダンジャーがコロナにかかってしまって、そこからの感染とかってなってしまうと、本当にやばいと思ったから、バンダンジュのその人の確保、しかも安全な人の確保っていうのはすごい難しかったよねっていうことですね。OK。bah ouais, je comprends, ouais. Et puis, il n'y avait pas de problème pour le vendangeur pour cette année. OK, très bien. OK. On a fait le millésime 2020, c'est très très joli, très beau. Ah bon? Ah oui, félicitations. Ouais. Qualitativement et puis la quantité aussi. Quantité, pas beaucoup à cause de la sécheresse, mais voilà, très bonne. OK。ちょっと乾きがあったから、量的には少し厳しい、年だったんだけれども、クオリティ的にはすごくいい年に2020年はなったよと。Mais c'était bonne nouvelle pour toi. Ouais. Oui, la qualité de, voilà, de raisin. Non, ça. Parce que je me rappelle que quand j'ai participé au vendange, c'était 2013. C'était le pire. C'était difficile, ouais. C'est pas de pire, mais c'était difficile, ouais. C'est difficile. Ouais, voilà. Donc, des degrés d'alcool qui montent bien. Ouais. Oui, ça va. C'est très, très bien. Très bien. いやちょっと補足すると2013年に僕自身が彼のところでバンダンジュさせてもらって、その時は結構最悪というか難しい年だったんだよというふうなことで、そうだよねって。でもじゃあ今回2020年は本当にいい年で、ちゃんとアルコール度数も上がってるからいい感じじゃないかなということで。いいですね。楽しみです。それがでもまだ飲めるのまだもう1ぐらい先。Donc dans 2-3 ans on peut goûter, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou alors si vous venez avant, vous pouvez venir goûter ici. OK。俺のとこ来てくれたら飲めるよ。行きたい。Bien sûr, pourquoi pas. On est bien. Bien. OK. Ouais, tu te rappelles de date de vendange? Quand tu as commencé le vendange, tu te rappelles? Cette année? Ouais, cette année, ouais. Cette année, on a commencé toute fin septembre, vers le 25 septembre. OK, 25 septembre. 9月25日から始めて、pendant 2 semaines. On a vendangé plus longtemps, on a vendangé sur 3 semaines. 3 semaines. Ah, OK, 3週間、そこから、やったと。C'est combien de semaines décalées par rapport aux autres vignerons à Sancerre? Je sais pas, il y a des gens qui ont commencé le 25 août. Un mois de décalage. Voilà. なので、1ヶ月遅い。Voilà. Et très particulier. Oui. Cette année, donc on a eu beaucoup de températures très élevées, de canicule et de sécheresse. Ouais. C'était quel mois? Eh ben, sur tout le mois de juillet et le mois d'août, très très sec, juin, juillet, août, on n'a pas eu du tout d'eau, pas du tout de pluie. Septembre non plus. Ouais. Et nous, on a attendu et ça a plu fin septembre et ça a permis de relancer le processus de maturation. Les raisins étaient bloqués et ils se desséchaient, mais ils n'étaient pas mûrs en fait. Non, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait nous, tu comprends? Oui. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, je peux te parler de ce que je fais moi. Après, les autres. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, en fait, on avait déjà fait un petit peu d'expérience en 2019. En 2020, on a fait une nouvelle technique. Oui. En fait, au printemps, on a palissé bien droit les branches pour les tenir entre les fils. Et après, on n'a pas du tout fait de rognage. On n'a pas du tout coupé les branches. Rognage, c'est de couper les branches. OK. Ah oui, donc laisse pousser, c'est ça? On a laissé pousser et en fait, on a laissé pousser et les branches, à un moment, se sont rejointes entre les branches. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup,
ça a fait donc un système, on va dire, de pergola. Et en fait, les branches et les feuilles, elles ont protégé les raisins qui étaient en dessous des attaques, des rayons directs du soleil. Ouais. Donc, ça fait de l'ombre, c'est ça? Voilà, tout à fait. じゃあこうなんか、なんだっけ、アーチみたいに。C'est comme le arche, comme ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, de cette façon, en fait, naturellement, on va dire, c'est la loi, c'est une règle de la nature. Ouais. Protège tes bébés. Ouais. Donc, s'il y a un orage de grêle, par exemple, qui arrive, ben, je vais protéger mes enfants en mettant mes mains sur leur tête pour les protéger. Ok. Là, c'est pareil, la nature, on va dire, elle est bien faite. C'est-à-dire que naturellement, les branches des vignes vont protéger les raisins, donc du soleil, mais aussi, on n'a pas eu de grêle, mais si jamais on avait eu de la grêle, ça aurait protégé aussi un petit peu les raisins. D'accord. Très bien. Ah oui. Et alors, par contre, du coup, quand tu fais ça, en fait, d'un certain côté, tu abandonnes la vigne, c'est-à-dire qu'en laissant pousser les branches, à partir de fin juin, on a fait ça, et après, on ne pouvait plus rentrer dans la parcelle. C'est-à-dire que la parcelle, elle s'est complètement bloquée. On ne voyait plus de rangée, en fait. Tout était fermé, tout était bloqué. Et en fait, on a juste, une semaine avant les vendanges, on a pris des ciseaux et on a coupé les branches pour pouvoir rentrer dans la parcelle et donc pouvoir vendanger. En fait, tu vois, c'est un certain risque parce que tu peux plus aller dans la parcelle pour faire quelque chose. Tu abandonnes la parcelle, mais voilà, faut laisser et de cette façon-là aussi, ça fait une grande surface de photosynthèse, ça fait beaucoup de contact avec le soleil et ça fait de l'ombre et de la fraîcheur en dessous. Ça fait comme des tunnels, en fait. Ça fait une forme de tunnel avec les raisins qui sont dessous. C'est bonne nouvelle. Ouais. Je ne savais pas cette façon de protéger le rayon du soleil. Ben, c'est utilisé beaucoup dans le sud de l'Europe. Il y a beaucoup de techniques comme ça qui permettent de protéger, de ne pas avoir les raisins directement. C'est comme gobelet, c'est ça? Non, oui, c'est plutôt comme en Italie, comme pergola, en fait, ça protège. Pergola, ok. Pergola, en fait, tous les raisins qui étaient directement au soleil, donc qui n'étaient pas protégés par des branches, ils ont brûlé, on les a brûlés. Ça fait ce qu'on appelle. Ouais, voilà. Deもちろんね、vas-y. Vas-y, traduis. で、訳してって言われた。じゃあ、やっぱりブドウっていうのはやっぱり直接火が当たってしまうと、やっぱり焼けてしまう、焦げてしまう、いわゆるブリュレというような状態になる。Vas-y. Le soleil, il est. Moi, je pense que le soleil, il est de plus en plus brûlant. Et on a un effet. On a une protection naturelle de la couche d'ozone qui est de moins en moins efficace. Et les ultraviolets sont de plus en plus agressifs, plus en plus brûlants. やっぱり太陽、オゾン層の破壊とかにもよってですね、どんどん太陽っていうのが危険性というか、凶暴性を増してるんじゃないかなっていうふうに思っていますと。だからそれに対して守ることっていうことを、ナチュラルに守る方法っていうことを考えていかないといけないと思います。Et donc, du coup, par exemple, on a un copain qui a regardé la température. Donc, on a eu jusqu'à 43-44 degrés à l'ombre. À l'ombre, mais au soleil, on a eu plus de 70 degrés. C'était au soleil directement, 70 degrés. Ah oui. D'accord. 大体日陰で44度とか45度ぐらいで、でも本当に直射日光が当たった状態だと、大体60度から70度ぐらい、本当にそういうふうな、本当にもう暑いような状態になっていると。D'accord.
Donc, si tu as les raisins qui sont à 70 degrés, ça les brûle directement. だからまあ例えば70度とかになってしまうと当たり前ですけどブドウも焦げついちゃいますよね。Et donc du coup ça fait du coup ça les brûle, donc ça fait perdre de la quantité. Oui. Et aussi, ça brûle et ça dessèche, donc ça concentre en sucre. Mais ça fait des raisins qui sont pas mûrs. C'est pas c'est pas un processus de maturation. La maturation, elle se fait par le soleil qui est attrapé par les feuilles. Et par la photosynthèse, ça fait mûrir les raisins. Les raisins ne mûrissent pas directement avec le soleil qui les brûle. で、セバスチャンが思ってるのは、例えば70度で焦げた状態というのは、もちろん、果実の中の水分というのは少ない状態で、相対的に糖度っていうのはこう上がっちゃうんだけども、それが完全に熟した状態っていうような状態ではないよねって。やっぱ熟度っていうのはどこから来るかっていうと、ブドウにそうやって直接乾かしたことによって熟度っていうのは上げるんじゃなくて、やっぱりお日様が、太陽のブドウの葉っぱに当たって光合成をして、そこからの栄養分の供給っていうのでできるのが本来の、熟す、実が熟すっていうことなんじゃないかなというふうに思います。だいぶこう環境の変化でもうワインのね、ブドウの栽培自体ももうこれからもどんどん変わっていかなきゃいけないというか、ワイン作りが難しくなりそう。Le viticole plus en plus comment dire difficile, compliqué. Ouais. Non, c'est pas compliqué, il faut adapter, ouais. Voilà, il faut savoir s'adapter. Il y a des difficultés tous les ans. Il faut savoir s'adapter. Le climat est très changeant. Le climat est très aléatoire. Il n'est pas constant. Mais par exemple, tu vois, le problème, c'est qu'on n'a plus d'équilibre. Par exemple, sur la pluie, ça fait 3 années qu'on a des étés très, très, très secs. Il n'y a rien, il n'y a jamais. Tu vois, quand j'étais enfant, il y avait en été, il y avait toujours 2 ou 3 orages qui tombaient en juillet ou en août et qui redonnaient de la fraîcheur et de l'humidité. Et maintenant, on n'a plus de ces orages, donc du coup, on se retrouve avec un climat très, très, très sec. やっぱり前までだったら、彼が小さい頃ですね、7月とか8月に2、3回は雷雨みたいなことがあったんだけれども、ここ2、3年はもう全くそういったこともなくって、もう3ヶ月間雨が降らないというようなことが、20、19、18、この3年連続そういうふうな年が続いていると。で、それに対して、僕は難しいというふうな、それにやるのは難しいんじゃない、どんどん難しくなってきてるんじゃないって言ったら、いや、これにアダプトするっていうことだかなというふうに思っていると。Si on considère toute l'année, toute la pluie qui tombe pendant 12 mois, pendant une année, on a autant de pluie aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est juste que c'est mal réparti. C'est-à-dire qu'on a des hivers très pluvieux. En ce moment, ça pleut beaucoup. Et et à l'inverse, on a printemps et été extrêmement secs. Donc en fait, c'est mal réparti, c'est mal équilibré. だからちょっと雨が降って晴れが続いてとかっていうなんていうかな、気候の中のバランスっていうのがどんどん崩れてきてるかなと。一気に雨が降る時があって、でちょっとずっと乾いてる時があって、なんか気候のバランスっていうのもちょっと変わってきてるんじゃないか。そうね、それは日本もね、ゲリラ。Ouais, c'est au Japon aussi, ouais. Des fois il y a des orages, etc. Mais voilà, il fait tout juste chaud pendant 12 semaines, etc. Donc OK。ありがとうございます。わかりました。